آگے آپ بخاری کا ایک حوالہ دے رہے تھے، جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت ان کی زندگی میں دے دیں، ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، ہم کون سے تب پیدا ہوئے تھے اور کون سی حدیث نبی پاک کے دور میں لکھی گئی تھی؟ آپ نے تو خود منع بھی فرمایا تھا، بعد میں اجازت دی۔ بنو امیہ کی لکھی ہوئی حدیثیں آپ بیان بھی کریں گے، ان سے آپ سنت بھی ثابت کریں گے اور بعد میں ان کو گالیاں بھی دیں گے۔ اب ریکویسٹ یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ تعظیم سیکھیں، فلاں کافر فلاں کافر۔ آپ نے 3 سوال کرنا ہے جناب، آپ نے 3-4 سوال کرنا ہے یا تقریر کرنا ہے جناب بادشاہ صاحب، یا مجھے نصیحت کرنے کے لیے تشریف لائیں؟ اگر نصیحت ہی کرنا ہے تو پھر میں نے ابھی آپ کو نصیحت کرنا ہے نا، اب میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔ نہیں بادشاہ صاحب، میں آپ کو نصیحت، میں نے بھی آپ کو نصیحت کرنا ہے۔ آپ کو نصیحت لینی چاہیے۔ دیکھیں آپ پہلے آپ دیکھیں ہمارے ہر ایک کی نصیحت نہیں لینے والوں میں سے۔ اب آئی آل رسول پنجتن پاک 12 امام علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو بھی سر پہ پگڑی رکھے کہتے ہیں میں سید ہوں، میں ان کے اتباع، ان کی ہمارے ان سے لینا اب کمانے کو ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ نے مائک میوٹ کرنا ہے، اگر آپ نے مجھے اتارنا ہے، نہیں آپ بات کریں، آپ میری بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ علامہ صاحب 1 منٹ آپ کو ان کو بولنے دیں، بولنے دیں۔ جن کو حضور نے فرمایا جنتی، جن کو حضور نے فرمایا جنتی، اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 نکال کے ابھی پڑھ کے سب کو سنائیں، 101 بھی پڑھو، وہ سارے مرتد ہو گئے۔ ہاں بالکل، منافقین مرتد۔ ابھی پڑھ لیں، پڑھیں نا، پڑھیں، سب کو پتا چلے، ہمیں بھی پتا چل جائے، چلے ہماری اصلاح کر دیں۔ آپ نے تو سید سے نصیحت نہیں لینی، میں تو لینے کے لیے بیٹھا ہوں، مجھے دے دیں نصیحت۔ ٹھیک ہو گیا، لے لیں جواب، لے لیں۔ بخاری تو بعد میں پیدا ہوا، جواب لے لیں، اتنی سی بات کا جواب لے لیں۔ صحیفۃ السابقہ سے آپ کے پاس بات ہے جہاں سے شیعہ ثابت ہو؟ جناب آپ کا کوئی سوال ہے ہمارے لیے؟ انہیں نا، میں نے کہا کہ جن کو رسول فرمائے کہ یہ جنتی ہیں، ان کو بخاری کہے یہ مرتد ہیں، اور آپ کہیں مرتد ہیں، قرآن کہے وہ جنتی ہیں۔ آپ نے خود کہا، آپ کی مانوں، قرآن کی مانوں یا ان کی مانوں؟ آپ سن لینا، آپ نے خود شروع میں کہا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے نہیں دیکھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احادیث نہیں لکھی گئی، اور آپ کی عقل اتنی ہے ماشاءاللہ کہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا کہ میرے احادیث نہ لکھو، تو بخاری مسلم کافر ہوئے نا؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا، آپ کی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ مسلم نے میری حدیث نہ لکھا کرو، تو پھر آپ کا مذہب ہی باطل ہے، کیونکہ آپ کس کی اتباع کرتے ہو؟ بخاری مسلم میں۔ نہیں میری بات نہ کاٹو شیخ، میری بات نہ کاٹو، میری بات نہ کاٹو، اب میری باری ہے، میری بات نہ کاٹو، بات نہ اس کا ایک منٹ، یہ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں یہ بھائی، جب مرضی یہ شروع ہو جائے شور شرابہ کریں گے اور غلط روایات بیان کریں گے۔ شور شرابہ آپ کر رہے ہیں، جو آپ خود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میری حدیث نہ لکھو، تو یہ بخاری نے کس نے لکھا ہے؟ اس کو کیوں صحیح کہتے ہو؟ سب سے پہلے تکفیر کرو، بخاری کی تفسیر فاسق ہے، اس نے کیوں حدیث لکھی ہے، اور اس لکھی ہوئی حدیث کا آپ کیوں اتباع کرتے ہو؟ آپ کو مذہبی باطل ہے، کیونکہ جب حدیث لکھنا ہی حرام ہے تو لکھی ہوئی حدیث کا آپ اتباع کیسے کریں گے؟ جی صاحب، ایک منٹ علامہ صاحب ادھر لکھا ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، آپ شیعہ کتب سے ثابت، اگر آپ شیعوں سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں نا، نعوذ باللہ، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ ایک منٹ جواب نہیں دے رہے تو بھائی غلط ملت کری جا رہے ہیں، سارا نام نہیں۔ کوئی حدیث جو رسول اللہ کے دور میں لکھی گئی ہے وہ ثابت کریں کہ یہ رسول اللہ کے دور میں لکھی گئی ہے، رسول اللہ نے منع نہیں فرمایا تھا۔ آپ اگر سنیں گے تو ہم آپ سے بات کریں گے، اگر آپ ہر دفعہ ہماری بات کاٹیں گے تو آپ سے گفتگو ناممکن ہوگا۔ علامہ صاحب ایک منٹ پلیز دیجیے، ہم بھی ادھر بیٹھے ہیں، کیسے ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، آپ ذرا اگر ان کو بات کرنے دیں۔ 1 منٹ ابھی وہ شاہ صاحب، بادشاہ صاحب پلیز آپ ان کا نا رپلائی لے لیں، وہ 1 منٹ آپ ان کو نا مسلسل یا 2 منٹ ان کو جواب تکمیل کرنے دیں، آپ کو اس طرح موقع ملے گا، اس طرح بات سمجھ آئے گی۔ وہ بات سنیں، ریکویسٹ یہ ہے، بعد میں انہوں نے شور شرابہ کر کے کہنا ہے سارے ہی غلط ہیں اور میں ٹھیک ہوں۔ نہیں آپ کا جواب یا تو اس روش سے باز آئیں، کوشش کرتے ہیں، یا اس روش سے باز آئیں، یا سامنے صحیح سے جو طریقہ ہے نا مناظرے کا، نہیں میں درمیان میں کوشش کرتا ہوں، ایک جواب لیں، ایک دے دیں، بات ختم ہوتی ہے۔ جی اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ سلامتی دے، آپ تحمل رکھیں، انشاءاللہ بات بڑے سلیقے سے کرنی چاہیے۔ میں تحمل میں ہوں، جو قرآن کو پیچھے دھکیل کے حدیث کو آگے کر رہا ہے، حدیث بنو امیہ کی لکھی ہوئی ہے،
बुखारी और बनी उमैया की लिखी है। आप रुक जाए ना प्लीज प्लीज, ठीक है, एक मिनट। अच्छा अच्छा, अलामा साहब आपने उनका सवाल समझ लिया है? जी समझ लिया। हसन अब अल्लाह तो यारी आपने, साहब, हाँ जी सर, समझ गया, समझ जो उन्होंने पॉइंट रेज किया ना कि भाई समझ जो गया जी, जन्नती समझ हैं, गया। हाँ, अब ठीक मुझे हो बात गया, करने देना। और सूरत तौबा की आयत नंबर 100 का हवाला दिया है। अब आप जवाब दें कि भी आप जो अल्लाह जन्नती कह रहा है और आप अपना नुक्ता नजर अलग उनसे रखते हैं, ये क्या वजह है? ये अल्लाह की माने या आपकी माने? जी सर, अल्लाह ताला आप सबको सलामती दे। अब मैं शुरू करता हूँ, बात करता हूँ, तो इनसे गुजारिश है कि मेरी बात को ये नहीं काटेंगे। कितने मिनट करेंगे सर आप बात की? 2 मिनट बात करेंगे, ज्यादा नहीं। चलो 2 मिनट में बात 2-3 मुकम्मल। मिनट मैं ये टाइम लगाता देखें, हूं प्लीज, देखें ये अच्छे तरीके से बात हो जाए। हाँ जी, सैयद बादशाह को इतना पता होना चाहिए कि जब किसी फरके से बात करते हैं तो उनके लिए झूठी हदीस ना लाएं, ठीक है ना, कि अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात ही खत्म है। अगर हम इन बातों को मानते हैं, अब बादशाह अक्ल है आपकी, पगड़ी तो आपने लगा दी है माशाल्लाह, इतना का आपको समझ नहीं आई, इतना नहीं समझ आई कि शियों के नजदीक ये हदीस बात फिर शुरू हो गया भाई, फिर शुरू हो गया। खामोश हो जाओ ना, बात करने दो भाई। और भाई आपको इतना नहीं मालूम कि शियों के नजदीक ये झूठ है या रिवायात? आप किसी कौम से अगर गुफ्तगू करते हैं, आप कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिलानी शख्स फिल जन्नह, तो बात ही खत्म। और भाई अगर बात ये होती तो सब निज़ात ही खत्म होते ना। अगर हमको मानते कि अबू बकर उमर जन्नत में है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो निज़ा ही ना होता। तो वो दिखाओ ना हमारे लिए कोई हदीस, सही हदीस किताब से दिखाओ। इतना इनको पता नहीं है कि आपकी अहादीस हमारे लिए, हमारे नजदीक झूठी हैं भाई। झूठ समझते हो? झूठ, खिज़्ब, फ्रॉड, जाली, समझते हो? ये जाली हदीस हैं। आपने खुद कहा है किसको बनी उमैया ने लिखवाई हैं। आपने खुद कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी हदीसें ना लिखो, तो बुखारी ने फ्रॉड किया ना, हदीस की किताब लिखी है आपके सब, आपकी अपनी बुखारी में लिखा है कि मेरी हदीस ना लिखो, और फिर इन्होंने अहादीस लिखी हैं, तो इसका मतलब है कि बुखारी मुस्लिम ये सब ये सुन्नत के खिलाफ है, लिखना ही नहीं चाहिए था, यानी दीन ही नहीं होना चाहिए। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके मजहब में खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दीन की तबाही की बुनियाद रखी है कि ना लिखी जाए, ना लिखी जाए तो महफूज नहीं होगी, महफूज नहीं होगी तो आगे वाले नस्लों को नहीं पहुंचेगी। तो अर्ज यह है कि हम अबू बकर उमर को फिल जन्नह नहीं मानते, और ये कि अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, ये कोई शख्स इस तरह के जुमले बोलता भी नहीं है। अगर कोई शख्स आपके साथ बैठा ना, वो आप इस तरह नहीं कहेंगे कि ये जन्नत में है, आप कहेंगे ये जन्नत में जाएगा। अभी कोई शख्स मदीने में साथ बैठा है, गली में बैठा है, मस्जिद में बैठा है, आप नहीं कहते जन्नत में, ये कहते हैं जन्नत में महशूर होगा, ये जन्नत में दाखिल होगा, इस तरह कहेंगे। ये जो जिसने ये जुमले बनाए हैं वो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वाला शख्स है। उसकी जहन में अभी दुनिया में ये शख्स बैठा है, अबू बकर उमर दुनिया में नहीं है, आखिरत में, तो वो उसने कहा कि अबू बकर उमर जन्नत में, इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत देते हैं। जैसे आपने खुद ने कहा बनी उमैया की बनी हुई हदीस है, बनी उमैया शियत है, और शिया इमामों के पैरोकार थे। बनी उमैया शियों के कातिल थे, अइम्मा तहरीन अलैहिस्सलाम के कातिल थे, अबू बकर उमर के मानने वाले थे। बनी उमैया ने अगर हदीस बनाई है, झूठी हदीस बनी, वो अबू बकर उमर के फजीलत में बनाएंगे, अबू बकर उमर की तायीद में, आपके मजहब की तायीद में बनाएंगे, शियों की तायीद में नहीं बनाएंगे। ठीक, अब अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। एक मिनट उन्हें रोक ले, आप रुक जाएं, यहाँ पर जवाब ले लें, मैं बाद में उन्हें आराम से सुनूंगा जैसे अभी सुना है। सैयद साहब, सर एक तो आपने जो हदीस है वो, एक तो आपने मौक़िफ़ ये किया कि वो इस तरह हम उनको नहीं मानते, आप उस पर कोई जरा वगैरह भी निकाल लें, अगर जो जरा है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सुनियों की एक। और अब मैं ना शाह साहब को कहता हूं कि वो रिस्पॉन्ड करें, बुखारी का हवाला दे रहे थे, मैं इसलिए बोला हूं। जी जी, बोले, लेकिन जिसको रसूल जन्नती कह दें वही जन्नती है। 2 मिनट बोले, वो ये कुरान गवाह है, जिसको रसूल फरमाए जन्नती वो जन्नती है। अच्छा, ना हसन अल-यारी साहब ने जन्नत देनी है, ना आपने ना मैंने। जी आगे चलें, कुरान से अपनी इमामत साबित करें कि इमामत कहां पे आई है कुरान में। जी, इमामत की दीन की जो बुनियाद है, तो कुरान में इसका नाम क्यों नहीं है इमामत का? जी जी, तो ये अगला सवाल आप और मजीद बात करना चाहते हैं? ये किस कहां से कहां चला गया? कर लेना, अभी टाइम कहां से कहां चला गया? तो जितनी गुफ्तगू रामा साहब ने की, आपको मजीद करें बात। मैंने कहा कि आप जब इस बात को आपने कहा छोड़ें, तो मैंने छोड़ा है, लेकिन मैंने ये साबित कर दिया है कि जिसको रसूल जन्नती कह दें, ना बुखारी की जुर्रत है, ना आपकी, ना मेरी, ना हसन अल-यारी की, कि उसे जहन्नमी कर सकें जी, ना जन्नत किसी की मिरास है। दूसरी बात जो मैं बात लेकर आया हूं वो ये कुरान से बताएं कि ये जो दीन की बुनियाद इन्होंने कुरान में जो इमामत पे रखी हुई है, कुरान में इमामत कहां पर है? ठीक हो गया, जो दूसरा आपका सवाल आ गया, कंप्लीट हो गया। ये अल्लामा हसन अल-यारी साहब जो पॉइंट उन्होंने रेज किया, वो पहला तो उन्होंने जो आपने जवाब दिया उस पर तो उन्होंने कह दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नती कहा है, और कोई उनको ये कुरान मजीद ने कहा है।
جی قرآن پاک جی دیکھیں قرآن مجید میں وہ آیت ہمیں یہ دکھائیں. قرآن سے یہ نہیں کہا, آپ بات کو غلط لے رہے ہیں, دوبارہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں لکھا ہے. میں نے کہا ہے کہ دین جو ہے, جس کی امامت جو ہے, وہ قرآن مجید میں کہاں پر ثابت ہے؟ ٹھیک ہو گیا, یہ ایک نیا سوال آ گیا امامت کے بارے میں. اوکے سر, میں نے یہ سوال کیا ہے. اوکے, پچھلے کو تو میں نے ختم کر دیا. ٹھیک ہے, اس پر آپ نے بھی رپلائی کر دیا, انہوں نے بھی اپنا رپلائی دے دیا. جی یہ کدھر ہے جی قرآن پاک میں کدھر ہے امامت, وہ پوچھ رہے ہیں. جی سر, یہ جو کہتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید بادشاہ نے تسبیح اپنی پگڑی میں لٹکا دیا بھائی, لیکن اس کو میں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ بھائی اگر شیعہ قوم سے گفتگو کرنا ہے تو آپ کو شیعہ حدیث لانی ہوں گی. کرے گا, رکو, صرف سوال کا جواب دینا. میری بات میں بیچ میں نہ بولا, میرے بیچ میں نہ بولا, اپنی باری میں بولنا, اپنی باری میں بولا. ہاں بھائی اپنی باری میں بولو. کیوں دوسرے پر جا کے کیچڑ اچھال رہے ہیں؟ شاہ جی سن لو بات, تسبیح تو پگڑی پہ لگا لٹکا دیا. میں روکتا ہوں, کہاں کی سنت ہے, میں ان کو منع کرتا ہوں, میں ان کے روکتا ہوں. میری ذات آپ کی بات کا جواب ہے. آپ ان کے موتیوں پر بات نہ کریں. یار یہ 100 سال جواب دے لے, یہ نہیں دے مرضی سکتا. کو ٹوپی پہنے, آپ ٹاپک پہ ہیں. چلے جی چلے, موتیوں کو چھوڑتے ہیں, موتیوں کو بندے کو سوائے گالیاں نکالنے آپ موتیوں کا ہار بھی پھیلنے بھائی, کوئی کرنے کے بھی کچھ ہوتا ہے آپ کو تو پھر بتائیں نا, قرآن میں امامت کی بنیاد کہاں پر ہے؟ ہاں جی, بات کرنے کا نا سوال آ گیا, بات کرو, سوال سن لیا نا بھائی. یہ پھر شروع ہو گئے بھائی اپنی باری میں. ذات پہ بات نہیں کریں گے بھائی, خاموش ہے جناب. میری ذات پہ بات نہیں کریں گے. نوٹڈ سر, نوٹڈ سر, نوٹڈ. میری ذات پہ بات نہیں کریں گے آپ. کیا چیزیں آپ کے متعلق بات نہیں کر سکتے ان کی ذات پر بات نہ کریں آپ. او بھائی یہ ان کو ایک دفعہ کہہ دیا, سب کو پتہ چل گیا کہ بھائی اگر شیعوں کے سے گفتگو کرنا, یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ فلانی جنتی ہے. اور کب آپ نے شیعہ حدیث دکھا دیا؟ وہ ادھر دیکھو, وہ سید بادشاہ کہتے ہیں میری ذات کے متعلق گفتگو نہ کرو. آپ کو اتنی بات سمجھ نہیں آئی, سب کو سمجھ آ گئی کہ بھائی اگر شیعوں سے گفتگو, ہم نے 10 دفعہ کہہ دیا کہ فراڈ ہے, جھوٹ ہے, آپ کی کتابیں ہیں. آپ اپنی, میں نے کہہ دیا, آپ نے خود بولا ابھی کہ بنی امیہ نے لکھوائی ہے, اور بنی امیہ شیعوں کے حق میں حدیث لکھوائے گا یا ابو بکر عمر کے حق میں حدیث لکھوائے گا؟ خاموش, میری باری ہے, میری بیچ میں نہ بولو. خاموش, تو چپ کرے. ٹھیک ہے نا, بنی امیہ کس کے حق میں حدیث بنائے گا؟ تو حوالے کیوں دیتے ہیں ان کی لکھی ہوئی کتابوں کے؟ اس لیے کہ وہ آپ کا کمر کاٹنے کے لیے, آپ کا غلط دبانے کے لیے. ابھی وضاحت کا ان کی کتابوں کے حوالے کیوں دیتے ہیں؟ بھائی ان کی جو باتیں صحیح ہوتی ہیں وہ ہم نقل کرتے ہیں آپ کے لیے, غلط باتیں نقل کیا ہے. امامت کو قرآن سے بھائی یہ بات نہیں کرنے جا رہا نا, دایاں بایاں نہیں بھاگنے نہیں دوں گا. اب بھائی بات بیچ میں نہ بولو نا. دکھا دے بس. بالکل سید بادشاہ نہیں بولوں گا, صرف کسی ٹاپک پہ بات کرو گے نا. بنو امیہ کی طرف چلے گے آپ. بالکل ٹاپک پہ رہیں گے. نہیں, جب اس کی باری آئی تھی نا تو اس نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان فلان کو جنتی بولا, تم اس کا جواب دینا میرے حق بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ان کو آپ سمجھائیں کہ میرے گفتگو میں بات نہ کٹے. پھر شروع ہو گیا, پھر شروع ہو گیا, پھر شروع ہو گیا, بات نہ کریں نا میرے بیچ میں. سوال کا جواب دیں, موضوع پہ رہیں. آپ نے بولا ہے نا, آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ سب میں نے نوٹ کی ہوئی ہیں. آپ نے صرف ایک سوال نہیں کیا, آپ نے کئی باتیں کی ہیں, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. ہم بالکل اس کو میوٹ رکھیں. تو اس کو یہ سمجھ نہیں آئی, کہتا ہے اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا فلان فی الجنہ, تو پھر کوئی اس کو جہنمی نہیں کہہ سکتا. اب بھائی وہ آپ پہلے ثابت کریں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا فلان فی الجنہ, وہ جو جب ثابت ہی نہیں کر سکتے, آپ کہتے ہیں بخاری میں لکھا, اور بخاری میں تو آپ نے خود کہا کہ بخاری کو بنی امیہ نے لکھوا دیا. بنی امیہ پھر شروع ہو گیا, پھر شروع ہو گیا. نہیں ہوتا نا اس طرح گفتگو سید بادشاہ, اس طرح گفتگو نہیں ہو سکتا. آپ پہلے تمیز سیکھیں. اب موتیاں آپ نے پگڑی پہ لگا دیا ہے, لیکن آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. محمد کی مثال دینا, آپ سید شریف کی مثال دینا, آپ شیخ صدوق کی مثال دینا, آپ علامہ صدوری کی مثال دینا, آپ شیخ حسیر کی مثال دینا. اب یار یہ پگڑی پہ تو آپ نے تصویر باندھ دی. اور بھائی کچھ سب ہمیں بات کر رہے بھی تو کوئی تمیز بھی سیکھو, دوسروں کے بات نہیں کاٹتے. کہتے میرے ذات کے متعلق بات نہ کرو, شرم کرو یار سید بادشاہ, بات کرنے دو نا. سوال کیا آپ سن لو, سامنے والے کیا رہا ہے, بات کرنے نہیں دے رہا, تو پھر خاموش ہو جاؤ نا. یہ 5 منٹ کے لیے تم خاموش ہو جاؤ, ہو سکتے ہو خاموش, وعدہ کرتے ہو. جی کریں. ہاں, یہ پنجاب کے کسی گاؤں میں جب وہ ان کا اپنی گفتگو ہوتی ہے نا ان کے اپنے نوکروں سے, تو یہ سمجھتا ہے ہر جگہ وہی ہوتا ہے. علامہ صاحب جی سر, سوری, آپ نے سر پلیز آپ نے پگڑی کی بات نہیں کرنی, کوئی اس طرح کی پگڑی ہم جس طرح کی مرضی. ٹھیک ہے, میری گفتگو پر نہیں کاٹے گا. اگر کاٹا تو میں پگڑی کی بات کروں گا. نہیں کاٹیں گے, موتیوں کی بات, اگر کاٹا تو میں موتیوں کا مذاق اڑا دوں گا. صحیح ہے, ٹھیک. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ آیت نمبر 100 سورہ توبہ میں اللہ نے ابو بکر عمر کو جنتی بولا.
ये मुलाजा करें नाज़रीन किराम, यहाँ पे कहाँ अबू बकर उमर का नाम है? मुझे अबू बकर उमर का नाम दिखाओ, कहाँ है अबू बकर उमर? इसमें मोमिनीन का है। फिर शुरू हो गया, दोनों पढ़ो। हजरत शाह साहब आप उनको बात करने दें। मोती अब भाई तस्बीह उतारो, पगड़ी से तस्बीह उतारो, बात काटोगे तब तस्बीह का मजाक उड़ा देंगे। ये देखो हालत क्या है, तस्बीह लगा दी है भाई, आप उसमें तस्बीह पूछ रहे उतारो हैं कहाँ पगड़ी है से, अबू बकर, कहाँ है उमर? इसमें अली भी दिखा देंगे। तस्बीह लगा, बात काटोगे तो तस्बीह निकाल उतरवा देंगे। हमें भी समझाएं ना, इसमें अली दिखा दें आप। और भाई मुझे बात करने दो ना, मेरी बारी है, दिखाना मेरा काम है। बात कर ही नहीं सकता यार तू, मैं बात करने देंगे तो कर सकेंगे ना। इमामत कहाँ है कुरान में, ये साबित करो। वो आ जाएंगे, पहले इसका तो जवाब दे देना। सूरज तौबा का आयत नंबर 100। ये ड्रामे अब कहाँ से आ गए? ये बताए इसका किसके बाद? वो मरहूम मोइन अख्तर थे ना, इसको उसके साथ लगा देते भाई। ये बिल्कुल कैरेक्टर है, कॉमेडी कैरेक्टर मोइन अख्तर वाला। सैयद बादशाह आप जो है ना, वो पाकिस्तान के किसी ड्रामे में एक पगड़ी लगा के ना, साहब इतना इंपॉर्टेंट सवाल उन्होंने रेज किया, तो बात करना इंपॉर्टेंट सवाल जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ कि अगर वो बात ही काट देते हैं हर दफा? चले वो करें बात, आप वो खामोश हैं। खामोश होंगे भाई। अच्छा, इन्होंने जो आयत रेज किया, ये इसमें जो सिफात बताई गई हैं, वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतल अनहार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। ये अहले ईमान के सिफात हैं। ये अबू बकर उमर के से कोई ताल्लुक ही नहीं रखते। जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में इन्होंने सबसे पहले इस्लाम लाया, ईमान लाया। जिसने ईमान ही नहीं लाया, इससे कैसे लागू हो सका उस पर? जिसने कभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखलिस ही नहीं रहे, जिनकी हिजरत भी पैसे के लिए थी, ये तो उन पे लागू ही नहीं होती। ठीक है ना, ये उनके लिए। फिर अल्लाह ताला फरमाता है वमिम्मन हौलकुम मिनल अअराब मुनाफिकून। ए मुसलमानों जान लो, आपके इर्द गिर्द जो अअराब है इनमें मुनाफिक मौजूद है। वमिन अहलिल मदीनती मरदू अलन निफाक। और मदीने में बकसरत ऐसे अफराद हैं जो निफाक के उस्ताद हैं। निफाक में इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की, बाकायदा ऐसे ट्रेनिंग की कि उनको पता ही नहीं चलता कि ये मुनाफिक हैं। जाहिर में ऐसे सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह नमाजें पढ़ते हैं, ओए पता ही नहीं चलता सामने से कि मुनाफिक हैं। ला तअलमुहुम नहनु नअलमुहुम। इनको आप नहीं जानते, हम इनको जानते हैं। सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन सुम्मा युरद्दून इला अज़ाबिन अज़ीम। इनको हम 2 दफा अजाब देंगे और फिर इनको अजाब अजीम की तरफ पलटा देंगे। कुरान मजीद में सूरह मुनाफिकीन भी मौजूद है। ठीक है ना, इस तरह नहीं है कि जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने में था वो मोमिन मुखलिस था। कुरान सराहत कह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस पास में ऐसे अफराद है बहुत कसरत के साथ हैं जो निफाक के उस्ताद हैं। अच्छा, ये उसके साथ। अब आपने फरमाया कि कुरान मजीद से इमामत दिखाएं। ठीक है ना, अब सुन लो सईद बादशाह, अब सुन ले, हमारी बारी है ना। आपने सवाल किया, सवाल का जवाब ले लो। फिर कुरान मजीद से कहते हैं इमामत दिखाओ ना। मुझसे जवाब दे दो अगर इसी पे चलना है तो। कुरान मजीद पे मेरी बारी है, बीच में ना बोलो ना भाई, बीच में ना बोलो प्लीज, खामोश हो जाओ यार सईद बादशाह। फिर मैं पगड़ी का जिक्र करूंगा। देखिए, टाइम जाया ना करें लोगों का भी, टाइम तो आप जाया कर। ये क्या चीज है? अच्छा, इनको पीटीवी में कोई 50-50 का शो रख लेते हैं इनके लिए, मुनीर अख्तर के साथ। 1 मिनट हुआ है अभी उनको बात करने का, 2 मिनट बात करने दें उनको। ये फरमाते हैं जनाब, हुआ है 1 मिनट और दूसरा मिनट शुरू हो गया, उनको बात करने दे, दूसरा मिनट उनको मुकम्मल करने दे। हाँ, इनको कोई तकलीफ है, इनको 30 सेकंड की तकलीफ है, 30 सेकंड के बाद ये धमाका इनका शुरू हो जाता है। ये तहम्मुल नहीं कर सकता सईद बादशाह। सुन लो सईद बादशाह, आपने कहा कुरान से दिखाओ, तो पहले सबसे पहले ये देखो, ये किताब है सही सुनन इब्न माजा। यहाँ पे आपके अम्मी आयशा की हदीस है, आप सैयदना कहलाएं आपको, अपने आप को। जब आप अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मनों के साथ दे रहे हैं, आप सैयदना कहलाएं आपको। आपकी अम्मी जान फरमाती हैं आये रजम नाजिल हुई है, रिज़ाए कबीर अशर नाजिल हुई है, और ये मैंने कुरान में रखा था। कुरान को मैं अपने बिस्तर के नीचे रख के उस पर सोती थी। ठीक है ना। फलम्मा माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व तशगलना बिमौती दखल दाजिन फअकला। हदीस भी हसन है। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात, क्या हो गया, दिमाग चकरा रहा है? जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है तो बकरी दाखिल हुई है, बकरी ने असली कुरान को खा लिया है। ओ भाई, ये आयत जाया हो गई है आपके कुरान से। पहली बात यह है, कुरान को खा लिया है। सुनो नाउज़ुबिल्लाह, सुनो, रुको। इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा लहू लहाफ़िज़ून। आया भी गलत पढ़ा, आया भी गलत पढ़ लिया। अम्मी जान से पूछो ना, अम्मी जान से, मुझसे क्या कह रहा? अपनी अम्मी जान से कह दो, अपनी अम्मी जान से कह दो, मुझसे क्या कह
अपने नाम का सीगा नहीं बता सकता तू मुझे, मैंने कैसे गलत पढ़ लिया? बता ना कैसे गलत पढ़ा है। दोबारा पढ़ के शाह साहब दोबारा पढ़ के इनको सुना दें। दोबारा आयो सर। और भाई जब अल्लाह ने नाज़िल किया वो हिफाजत नहीं कर सका कुरान की। वो दोबारा सुना दो, दोबारा सुना दो, दोबारा सुना दो। इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा लहू लहफ़िज़ून। व इन्ना लहू